توجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر حصار ممنوعگاه حیوانات و پرنده ها را که از جانب جمعیت سهامی قله‌های تاجیک تأسیس داده شده است افتتاح کردند. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که با مقصد حفظ محیط زیست از جمله عالم نباتات و حیوانات، بهداشت وضع اکولوژی منطقه خصوصا پایتخت مملکت شهر دوشنبه حالت میدان خیلی زیادی زمین‌های پرتاب و از کشت بیرون مانده بهتر کرده شد. در محلی که ممنوعگاه بنیاد گردیده است صدها گکتار زمین بیکار خوابیده و از حاصل مانده بود. در اینجا جنگلزار نابود شده، حیوانات نادر و پرنده ها تماما وجود نداشتند. اکنون با بنیاد ممنوعگاه نو متخصصان و کارگران فعالیت خود را به مسئله بنیاد جنگل و افزایش حیوانات و نباتات در این موضع روانه می‌کنند. در این رابطه سال 2020 از جانب جمعیت سهامی قله‌های تاجیک در حدود شهر حصار در میدان زیاده از 4000 گکتار زمین که قسم زیادی آن را کوهسار و زمین‌های تل و تپه تشکیل می‌دهد، ممنوعگاه حیوانات و پرنده‌ها تشکیل گردید. با دستور و هدایت‌های سرور دولت در ممنوعگاه جهت افزایش عالم حیوانات، پرورش پرنده‌ها و حیوانات نادر براه مانده شده است. یادآور می‌شویم که حکومت جمهوری تاجیکستان درباره زیاد نمودن سرشمار آهوی خالدار، بخارایی و مرغ تزرو قرار مخصوص قبول نموده بود و حالا با مقصد تطبیق این قرار تا امروز در سراسر کشور برای رشد ساحه، پرورش بیشتر حیوانات و پرنده‌های نادر که به کتاب سرخ تاجیکستان وارد کرده شده‌اند، تدبیرهای مشخص عملی گردیده شده‌اند. طبیعت تاجیکستان برای تطبیق تدبیرهای قانونگذاری تشکیل حقوقی مخصوص و شکل‌های حدودی حفظ طبیعت محافظت کرده می‌شود که یکی از اصول‌های ثمربخش‌ترین این تشکیل پرورشگاه‌ها، ممنوعگاه‌ها و پارک‌های طبیعی میباشد. در این جدا از جانب جمعیت سهامی پوشیده قله‌های تاجیک پرورشگاه حیوانات و پرندگان نادر در شهر حصار تأسیس داده شده است که این برای حفظ نگهداری و افزونگردانی سرشمار نمادهای نادر و در حالت مشابه قرار داشته عالم نباتات و حیوانات، حفظ نگهداری و افزونگردانی ذخایر گوناگون بیولوژی مساعدت خواهد کرد. پرورشگاه طبیعی اصلا برای حفظ نگهداری و پرورش نمادهای علیحده حیوانات پیش بینی شده. در آن نمادهای نادر که با کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان داخل کرده شدند حفظ و نگاه داشته می‌شوند. این حال در پرورشگاه حیوانات و پرندگان نادر قله‌های تاجیک نمادهای زیادی حیوانات نادر از قبیل بزیکوی پرمشاخ، گوزن بخارایی، آهوی خالدار، آهوی التایی حفظ و نگهداری و پرورش کرده می‌شوند. چون پرندگان تزر تاجیکی، مرغ فرعون و دیگر نمادهای آن در این موضع پرورش کرده می‌شوند که در اینجا شرایط طبیعی برای حفظ نگهداری و پرورش آنها شرایط مساعد فراهم آورده شده است. بعد تأسیس ممنوعگاه در اینجا 150 نفر ساکنان مملکت صاحب جای کاری دائمی گردیدند. در حدود ممنوعگاه که هدف از تأسیس آن بهتر نمودن محیط زیست و افزون گردانیدن گوناگونی بیولوژی میباشد، در ریشه‌های کوه، جری‌ها، تل و تپه‌ها و قطعه‌های زمینی برای کشت زراعت‌های کشاورزی مشکل، نهال و بوته‌های گوناگون خوش‌صفت محلی و خارجی میوه‌دهنده، آرایشی، سایه‌افکن و همیشه سبز شناخته شده است. اینچنین تخمی اعلی‌صفت به اقلیم منطقه موافق گیاه‌های گوناگون شفابخش و دیگر رسانی‌های غذایی کشت گردیده است. در نشابی‌های کوه و منطقه‌های دشوارگذر زیاده از 400,000 بیخ نهال‌های گوناگون میوه‌دهنده، سایه‌افکن، آرایشی و گل‌ها شناخته شده است. همزمان با این در این منطقه زیاده از 1 میلیون بیخ نهال پیسته محلی شناخته شده است که این تدبیر در تاریخ کشور بی‌سابقه میباشد. در حدود ممنوعگاه اینچنین در میدان ساحلی و بنیاد شهر حصار یک پرورشگاه با فراهم آوردن یک دوره اکولوژی تأسیس داده شد و در برابر نمودن عالم نباتات و حیوانات در اینجا همچنان نهال‌های زیاده از 400,000 بیخ نهال‌های آرایشی، سایه‌افکن و گل بوته‌ها شناخته شده است. البته همگان میدونند که در حقیقت تأسیس دادن یک پرورشگاه در منطقه‌های تاجیکستان یک مطابق به همون طلبات‌هایی که پیشنهاد کرده می شود موافقم است، زیرا که میدونید که
зисти олами вуҳуш, яъне олами паррандагону ҳайвонот дар талу теппаҳо мувофиқтар аст, ба мақсад мувофиқ аст. аз ҳамин лиҳоз дар шаҳри ҳисор як чунин парваришгоҳ бунёд ёфт ва тамоми олами ҳайвоноту паррандаҳо дар инҷо ҷойгир карда шудаанд. дар баробари ҳама ин, барои боз ҳам беҳтар намудани ҳолати экологӣ ва ривоҷу равнақи сайёҳии экологӣ дар ин минтақа хуб зиёда аз 1 миллион бех пистаҳои маҳаллӣ шинонда шудааст ва дар баробари ҳамаи ин дар минтақа дар талу теппаҳои он дар майдони 13 гектар парваришгоҳ барои ниҳолҳои ороишиву дилхоҳ ниҳолҳое ки барои шароити Тоҷикистон мусоид ҳастанд парвариш карда мешавад ва ба хоҷагидорон, ба онҳое ки ба талаботашон ба ин ниҳолҳо ҳаст, албатта ба онҳо дастрас карда мешавад. чизи дигаре ки инҷо бояд қайд кунем ҳамон аст ки дар ҳақиқат Тоҷикистон як мамлакате ҳаст ки дар он ҷо ривоҷ додани сайёҳии экологӣ ва таъсиси якчунин парваришгоҳ хело ва хело мувофиқ аст, зеро ки дар Тоҷикистон ки дар ҳақиқат шароити табиӣ мувофиқ дорад, таъсиси чунин минтақаҳо ҳам аз нигоҳи илмӣ, ҳам аз нигоҳи мардумшиносӣ хело ба мақсад мувофиқ аст. ҷиҳати амалӣ кардани дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти зиёд намудани саршумори чорвои нодир, инчунин тоза кардани насли ҳайвоноти ба иқлиму табиати Тоҷикистон мутобиқ, дар ҳудуди мамнӯъгоҳ парвариши оҳуи бухороӣ ва холдор васеъ ба роҳ монда шудааст. инчунин аз хориҷи кишвар аввалин бор ба Тоҷикистон оҳуҳои намуди марал, сурх, наҷиб, лан ва бузҳои навъи алпӣ ва муфлон ворид карда шуданд. дар айни замон бо сохтору ниҳодҳои хориҷи кишвар барои ворид намудани ҳайвоноти навъи бизони амрикоӣ гуфтушунидҳо идома доранд. дар мамнӯъгоҳи мазкур қариб 22 000 сар ҳайвоноту паррандаҳои гуногун мавҷуданд ки қисме аз онҳо маҳаллӣ ва қисми дигарашон аз давлатҳои Русия, Полша, Фаронса, Беларус ва дигар кишварҳои Аврупо ворид карда шуданд. аз ҷумла бедонаи маҳаллӣ ва хориҷӣ, капки фаронсавӣ, намудҳои гуногуни харгӯш, тазарви фаронсавӣ, шутурмурғ, мурғи марҷони маҳаллӣ, русиву фаронсавӣ, оҳу ва ғайраҳо. дар ин мамнӯъгоҳ намудҳои гуногуни мурғи тазарв ки аз ҷумлаи паррандаҳои нодири табиати Тоҷикистон ба шумор меравад, парвариш меёбад. бо мақсади мунтазам зиёд намудани саршумори паррандаҳо, бинои инкубатсионӣ ки бо тамоми шароиту таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад, сохта ба истифода дода шудааст. ҳадаф аз таъсиси парваришгоҳи мазкур зиёд намудани мурғи марҷон дар Тоҷикистон, зиёд намудани кабгидарӣ, тазаври тоҷикӣ, тазаври зарафшонӣ, тазаври сирдарёӣ, тазаври инчунин зарафшонӣ мебошад ки дар ин парваришгоҳ паррандаҳои нодир ба хотири он зиёд карда мешавад ки табиати Тоҷикистон пурра карда шавад. бояд қайд кард ки то солҳои наздик ҳолатҳои мавшавии паррандаҳо бисёр мушоҳида мешавад. аз фаъолияти хоҷагидорӣ хушбахтона ташкилоти мазкур иқдоми не гирифтааст ва як парваришгоҳи замонавиро ки мо дида истодем дар як сатҳи баланд ташкил карда шудааст ва дар солҳои наздик зиёдшавии парранда аз мадди назар дур нест, зеро ки шароити хуб дорад. ҳамчунин паррандаҳое ки дар ин ҷо ҷамъовара карда шудааст ва парвариш карда мешавад бисёр ҳам солим ҳастанд ва барои ба табиати Тоҷикистон мутобиқат доранд. ва бояд қайд кард ки мурғи марҷоне ки мо дида истодем, ё ки фазане ки мо дар ин минтақа дида истодем, ё ки кабгои даре ки дар ин минтақа дида истодем, ин яке аз паррандаҳое ҳастанд ки дар табиати Тоҷикистон, яъне асрҳои аср аст ки муҳити табиии хосаро интихоб карданд. ва бо назардошти он ки парваришгоҳи мазкур ҳадафи асосии он зиёд кардани паррандаҳои нодир аст ва муаррифӣ намудани паррандаҳои нодир дар ҷаҳон аст, ҳамчунин барои рушди сайёҳӣ бештар ҳадафнок мебошад. мо медонем ки бисёр паррандашиносони ҷаҳон ба хотири дидани паррандаи мурғи марҷон, паррандаи зарафшонӣ, паррандаи худи тазаври тоҷикӣ, тазаври сирдарёӣ, кабги дарӣ ва кабги биёмонӣ ва дигар намудаи паррандаҳое ки дар Тоҷикистон як қолиби табиати Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд, дар ин парваришгоҳ барои сайёҳон бештар як маводи сайёҳӣ мебошанд. ҳамчунин дар ин мавзеъ 4 ҳавзи моҳипарварӣ сохта ба истифода дода шуда, дар онҳо зиёда аз 43 000 сар моҳии истеъмолии навъҳои гуногун парвариш меёбад.
барои рушди соҳаи моҳипарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо хоҷагӣ мо аз хориҷи кишвар моҳиҳои японски карп кой ворид намудем ва дар инҷа парвариш карда истодаем, ва таҷриба омӯхта истодаем ва дар рафти таҷрибаомӯзӣ мо дида истодаем ки карп кой моҳиҳои японски нисбати моҳиҳои маҳаллии мо афзоишёбиш хело нақстар аст. Аз ҳамин сабаб мо мақсад гузоштем ки ҳамин насли ҳамин моҳиро зиёд карда ва барои хоҷагидорони ҷумҳурӣ пешниҳод намоем. Вале аз ҳар як ҳавзои моҳипарварӣ мо аз 10 то 12 тонн моҳӣ гирифта мумкин. Ва низ дар оянда мо мехоҳем ки дигар намуди моҳиҳоро ки оварда мешавад, оилаи осётрҳо бестро оварда мешавад ки вай бестр стерлида бо белуга гибрид кардагиан, бестра баромадагӣ намуди нави оилаи осётрҳо ҳавай дар обои мо мешавад, мутобиқ мешавад, ҳавай оварда бо парвариш карданем. соҳаи моҳипарварӣ солҳои охир хеле тараққӣ ёфтааст. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 65 намуд моҳиҳо ҳам дар табиат, ҳам дар обҳавзоҳои сунъӣ парвариш ёфтаистанд. Аз ин 14 намуди моҳиҳо ба китоби сурх ворид шуд. Давраи солҳои то солҳои 90 соли қарни гузашта миқдори моҳиҳое ки дар китоби сурх буд ҳамавақт 4 буд. Баъд аз лиҳозе ки солҳои охир бо баъзе нест шудани тавлидгоҳҳо баъзе омилҳои зиёде ташкил шуд ки истифода бо шикори барқию инвай аз ҳисоби қошоқи ғайриқонунӣ бисёр намудҳо аз байн рафта истоданд. Аз ин лиҳоз маҷбур шуданд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон китоби сурхи Тоҷикистонро аз нав барқарор кардан ва 10 намуди дигар вориди ин китоб шуд ки барои муҳофизаташ Кумитаи ҳифзи муҳити зисти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр корҳои ҳифзу муҳофизатро гузаронда истааст. Аз ин лиҳоз баъзе соли ҷорӣ барои барқарорсозӣ дар обанбори баҳри тоҷик зиёда аз 1 млн 603 000 моҳича барои барқарор кардани захираҳои моҳӣ дар табиат ворид намуданд. бо мақсади аз боронҳои шадид, барф ва дигар ҳодисаҳои табиӣ эмин нигоҳ доштани ҳайвоноту паррандаҳо дар ҳудуди минтақа 13 бинои махсус аз ҷумла қафасҳо бо иншооти иҳота гардида бунёд шудааст. айни ҳол дар қафасҳои мамнӯъгоҳи ҳайвоноту паррандаҳои ҷамъияти саҳомии қуллаҳои тоҷик кабкҳо, намудҳои мухталифи харгӯш, тазарв, шутурмурғ, мурғҳои марҷон ва оҳуҳои гуногун дар карантин нигоҳ дошта шуда баъди муҳлати муайян онҳо ба хотири афзоиши саршумор дар ҳудуди заминҳои парваришгоҳ ки ҳазорон гектарро ташкил медиҳад сар дода мешаванд. ин таҷриба яъне парвариши ҳайвонот дар қафасҳо дар мамнӯъгоҳҳои кишварҳои хориҷӣ васеъ ба роҳ монда шудааст. барои дар мамнӯъгоҳи ҳайвоноту паррандаҳои ҷамъияти саҳомии қуллаҳои тоҷик ҷорӣ кардани ин усул коршиносон аз хориҷи мамлакат ҷалб гардиданд. Наше сотрудничество с коллегами как раз на территории заповедника началось с того, что было запланировано содержание разведения нескольких видов диких копытных животных с целью содержания их как в условиях питомников для интенсивного разведения, так и содержания в вольерных условиях, в условиях приближенных к их естественной среде, в природе, адаптации и дальнейшего выпуска их в природу. Поэтому в настоящее время производится строительство питомника, производится проектирование вольерных комплексов для содержания этих животных и первичное маточное поголовье. Как раз сейчас поступают животные, вы их видите, которые послужат для формирования поголовья, которое здесь в дальнейшем будет содержаться в условиях уже вольерных комплексов и выпускаться в природу. Они скорее максимально адаптированы к потребностям животных. Вот непосредственно там, где мы с вами находимся, да, это карантинная зона как раз питомников, куда поступают первичные животные, содержатся, проходит ветеринарный контроль. Особенность их заключается в том, что достаточно большие группы животных на небольшой территории
разводятся, и их потомство используется для того, чтобы в вольерных комплексах уже адаптировать его и содержать в вольерных комплексах большой площади в условиях близких к природным и дальнейшим выпуском в условия свободы в природу. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити муҳайё гардида дар ин мавзеи зебо ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. бояд гуфт ки заҳмату талоши мутахассисону коргарони ҷамъияти саҳомии қуллаҳои тоҷик дар шаҳри ҳисор ба татбиқи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши беҳдошти ҳифзи муҳити зист, зиёд намудани насли ҳайвоноти нодир, ба гардиш даровардани заминҳои бекорхобида, таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, инчунин ба татбиқи нақшаву барномаҳои давлатӣ дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ба ин восита эҳё намудани сайёҳии экологӣ равона гардидааст. барои зиёд намудани саршумори паррандагон як бинои инкубатсионӣ сохта ба истифода дода шудааст ки бо ҳама дастгоҳу таҷҳизотҳои зарурӣ муҷаҳҳазе бошанд, ки ин ҳам бошад барои рушд додани соҳаи паррандапарварӣ ва ҳайвоноти нодир мебошад, ки барои дигар парваришгоҳи дохили ҷумҳурии Тоҷикистон бояд таъмин карда шавад. эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва беҳтар гардидани вазъи фаъолияти мамнӯъгоҳҳои кишвар, таваҷҷӯҳи сайёҳони дохиливу хориҷӣ, аз ҷумла шикорчиён ба имкониятҳои рушди туризми байналмилалии Тоҷикистон бештар мегардад. ба хотири рушди минбаъдаи бахши паррандапарварӣ, имрӯз дар ҳудуди парваришгоҳ аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шумораи зиёди паррандаҳои нодир сар дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорони ватанӣ ва мутахассисону коргарони мамнӯъгоҳро шоистаи таҳсин ва намунаи ибрат хонда, ба онҳо барои истифодаи бештари имкониятҳо дастуру ҳидоятҳои муфид доданд. дар посух ба таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки барқарорсозии муҳити экологӣ, набототу ҳайвонот ва паррандагони он хуб ба роҳ монда мешавад. бунёди мамнӯъгоҳ барои иқтисоди кишвар аз бисёр ҷиҳат муфиду самарабахш аст. бо таъсиси мамнӯъгоҳ барои фаъолияти олимони соҳа ҷиҳати пешбурди корҳои илмӣ, мусоидат ба мутобиқсозии ҳайвоноту наботот ба иқлими Тоҷикистон, афзоиши ҳайвоноту паррандаҳои нодир, истифодаи талу теппаҳо барои растанипарварӣ ва ҷангалпарварӣ шароити мусоид фароҳам оварда шуд. мақсади мо аз он иборат аст ки мо дар ҳамин мавзеъ ки гуфтам аз кӯҳу кӯҳпораҳо иборат аст, мо ҳамин дарахтони ҷангалиро ки ҷангалии муқимии худамонро бояд ки мо парвариш кунем ва ҷангалҳоро аз ҳамин дарахтону бутаҳои ки дар маҳалҳои гуногуни Тоҷикистон мерӯянд мо парвариш кунем. фикр мекунам ки агар мо ба ҳамин мақсад ноил шавем, метавонем ки дар ҳамин мавзеъ оянда ҳайвонҳои ваҳшии ҳам маҳаллӣ ва ҳам аз берун аз хориҷ овардаро сар диҳем ва ин ҷо ҳамчун як мавзеи сайёҳату ҳамчун туризм ба фикр мекунам бисёр ҷой обод мешавад ва барои мардум як фоидаовар ҷо мешавад. ин зикр аст ки ташаббускорон ва мутахассисону коргарони мамнӯъгоҳ ба масъалаи корҳои ободониву созандагӣ аҳамияти махсус медиҳанд. натиҷаи ҳамин аст ки атрофи парваришгоҳ ободу зебо гардида 20 километр роҳҳои маҳаллӣ асфалтпӯш карда шуданд. инчунин ҷиҳати бо оби босифати нӯшокӣ таъмин намудани сокинони маҳаллаҳои наздики парваришгоҳ 3 стансияи обтаъминкунӣ бунёд гардидааст. бояд гуфт ки дар кишвар ҳоло шумораи зиёди мамнӯъгоҳҳо ва хоҷагиҳои ҷангал фаъолият доранд. ҳадаф аз таъсиси ин хоҷагиҳо ва мамнӯъгоҳҳо ҳифзи олами ҳайвоноту наботот ва афзоиш додани онҳо мебошад. фаъолияти хоҷагиҳои ҷангал ва мамнӯъгоҳҳо ба рушди сайёҳии экологӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ мусоидат менамояд.
کارمندان خوجگی‌های جنگل کشور در برابر پرورش حیوانات و نباتات اینچنین به جمع‌آوری میوه و رستنی‌های شفابخش که تاجیکستان از این نعمت‌های طبیعی بوی میباشد مشغولند. تنها در وادی حصار که به مرکز پایتخت شهر دوشنبه نزدیک جایگیر است، خوجگی‌های جنگل با سرشمار زیادی حیوانات نادر و پرنده‌ها فعالیت دارند. این برای رشد سیاحی اکولوژی و جلب سیاحان و مهمانان پایتخت به ممنوعگاه‌ها مساعد میباشد. مؤسسه دولتی خوجگی جنگل شهر حصار سال 93 تشکیل شده است و 3 منطقه جنگل پروری الماسی، شره و چنار عبارت بوده در آنها 10 نفر با کار دائمی مشغول میباشند. زمین‌های فوند دولتی جنگل 1994 گکتار را تشکیل میدهند. در خوجگی جنگل شهر حصار نمودهای گوناگون نهال‌ها از جمله ارچه زرافشانی، فرگ، زرنگ، بادام تلخدانه، سیب کوهی، دولانه و دیگر نمودهای نهال‌ها میرویند. همچنین در اینجا نمودهای مختلف حیوانات وحشی از قبیل خرس، گرگ، روباه، جیره و دیگر حیوانات و پرنده‌ها سکونت دارند.